Okay, so we will start. 10 स्टुडंट जॉईन झालेले अजून. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हो. ओके, ठीक आहे. So I revised the shortly previous points. In the last lecture, we studied the what is the need of energy conservation in the machines and transformer. ठीक आहे, मोटर्स आणि ट्रान्सफॉर्मर्स मध्ये एनर्जी कॉन्झर्वेशन करणं नेसेसरी का आहे तर ते आपण बघितलं होतं. ओके, in the induction motor we studied the various techniques of the energy conservation like the power quality improvement, motor survey, matching the motor with the loading, minimize the idle and redundant running of the motor, operating in the star mode, त्याच्यानंतर rewinding of the motor and replacement by the replacement of the traditional motor by the energy efficient motor and periodic maintenance की पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर आपण कोणकोणते पॉइंट्स मॉनिटर करायला पाहिजे किंवा टेस्ट करायला पाहिजे. So all that points we covered in the last lecture. After that, in the power quality improvement, we discussed the power quality issues like the voltage unbalancing, त्याच्यानंतर harmonics, voltage instability. So like this concept we studied in the power quality. Okay, so now we are going to start our next topic, so that is the energy conservation technique in the transformer. Okay, so we studied the what is the need of energy conservation in the transformer. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन करणं नेसेसरी का असतं बिकॉज इन द पॉवर सिस्टीम वी वाइडली यूज द transformer for the transfer of energy from one end to the another end or generating station to the consumer end. Okay, and whenever we transfer the electrical energy from generating station to the consumer end, the transformer should pass through the various stages like the step up and step down. Okay, so ह्या ज्या स्टेजेस असतात, नंबर ऑफ स्टेजेस मधून जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर पास होत असतो, सो इन दॅट स्टेजेस there are the some losses in that transformer. ठीक है, so therefore the energy conservation techniques should be used in the transformer. Okay, so these are the some of the techniques we use in the transformer like the load sharing, parallel operation, isolation technique, त्याच्यानंतर by replacing the conventional transformer by the energy efficient transformer, periodic maintenance. Okay, so these are the some of the techniques, energy conservation techniques we can say can be implemented for the saving of the energy. ठीक आहे, तर आता जरी एखाद्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी 90% असेल, still we have to implement the energy conservation techniques. So what is the reason behind that? कारण ट्रान्सफॉर्मर हे असं डिव्हाइस आहे की ज्याच्यामध्ये मेकॅनिकल लॉसेस होत नाही, जसं की रोटेशन, इट इज द स्टॅटिक डिव्हाइस, यू ऑलरेडी नो. ठीक आहे, तर स्टॅटिक डिव्हाइस असल्यामुळे जे काही फ्रिक्शनल आणि विंडेज लॉसेस जे आहेत तर ते ट्रान्सफॉर्मर मध्ये होत नाही. सो ऑब्विसली इट शुड हॅव द हायर इफिशियन्सी. ठीक आहे, तर जो काही ट्रान्सफॉर्मरचा परफॉर्मन्स आहे, सो दॅट परफॉर्मन्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इट्स efficiency. Okay, and transformer is used in the real time applications. Okay, and it's pass through the various stages like the step up and step down. Okay, त्याच्यानंतर जर इफिशियन्सी किंवा जे काही लॉसेस आहेत तर ते जर इन्क्रीज झाले, सो इट विल बी लॉस ऑफ efficiency, and if the efficiency reduces, it reduces the performance of the transformer. Okay, so therefore it is necessary to implement the various
एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन द ट्रान्सफॉर्मर, की ज्या काही ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतोय ट्रान्सफॉर्मर. आता आपण एक्झाम्पल घेतलंय की पॉवर सिस्टीममध्ये आपण जनरेटिंग स्टेशन टू कन्झ्युमर एंडपर्यंत एनर्जी ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण यूज करतो. ॲज वेल एज इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स ऑल्सो यूज द ट्रान्सफॉर्मर. ओके, सो ट्रान्सफॉर्मर हे असं डिव्हाइस आहे की आपल्याला 24 अवर्ससाठी वर्किंग कंडिशनला ठेवावं लागतो. ओके, सो therefore it is necessary to reduce the losses in the transformer. Okay, and by using the different techniques it is possible to improve the efficiency of transformer as there are no mechanical losses. Okay, so बऱ्यापैकी इम्प्रूव्हमेंटचे चान्सेस असतात ट्रान्सफॉर्मरमध्ये, कारण त्याच्यामध्ये जे काही मेकॅनिकल लॉसेस आहेत तर ते होत नाही. ओके, सो देअरफॉर इट इज नेसेसरी to increase the efficiency or to use the energy conservation techniques in the transformer, even it has the efficiency of 90%. Okay, तर अशा प्रकारे जरी 90% इफिशियन्सी असली तरी आपल्याला एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स यूज करणं नेसेसरी असतं. ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस द टेक्निक्स. सगळ्यात पहिलं म्हणजे लोड शेअरिंग अँड पॅरलल ऑपरेशन. ओके, तर पॅरलल ऑपरेशनमध्ये तुम्ही बेसिक जे कंडिशन आहे की कोणत्या टाईपच्या ट्रान्सफॉर्मर्सचं आपण पॅरलल ऑपरेशन करतो, तर कोण सांगेल मला व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर द पॅरलल ऑपरेशन? मॅडम त्या दोघांची ट्रान्सफॉर्मरची कॅपॅसिटी इक्वल पाहिजे मॅडम, म्हणजे 25 केव्ही असेल तर रेटिंग. बरोबर, गुड. रेटिंग शुड बी सेम. त्याच्यानंतर जो काही इम्पिडन्स असेल, इंटरनल इम्पिडन्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर शुड बी सेम. त्याच्यानंतर त्यांचा व्होल्टेज रेशो, टर्न्स रेशो वगैरे जो असतो, सो दॅट शुड बी सेम. अँड ॲज वेल ॲज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर should be same. Okay, so these are the some of the conditions of the parallel operation of the transformer. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये एक लोड शेअरिंग आणि पॅरलल ऑपरेशन नियर अबाउट सेम कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, सो लोड शेअरिंग मीन्स द टू ट्रान्सफॉर्मर्स इक्वली शेअर्स द लोड इन द power system. Okay, and we discuss what are the conditions of the parallel operation. So आपला एक पॉइंट राहिला ते म्हणजे पोलॅरिटी शुड बी सेम. ओके, तर अशा प्रकारे ह्या पॅरलल ऑपरेशनच्या कंडिशन्स आहे. ठीक आहे, तर आता सगळ्यात पहिलं म्हणजे पॅरलल ऑपरेशन जे आहे तर ते आपण कशासाठी करतो की जे काही ट्रान्सफॉर्मरवरचा लोड आहे सो तो इक्वली शेअर करण्यासाठी आपण पॅरलल ऑपरेशन करत असतो. आणि नियर अबाउट 70 to 100% ऑफ देअर लोड दॅट ट्रान्सफॉर्मर शुड बी ऑपरेटेड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे काही फ्लक्च्युएशन्स असतात, लोड फ्लक्च्युएशन्सची जी काही कंडिशन असते तर ते कमी करण्यासाठी आपण पॅरलल ऑपरेशन यूज करत असतो. आणि काही केसेसमध्ये काय होतं की जर आपण मेंटेनन्स वगैरे काढलं असेल लाईन्सचं तर किंवा एखादा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काही फॉल्ट झाला तर त्या केसमध्ये पूर्ण सिस्टीम स्टॉप न होता आपण एका ट्रान्सफॉर्मरवर त्या सिस्टीमला ऑपरेट करू शकतो. सो दॅट इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ द पॅरलल ऑपरेशन. After that, whenever we install the transformer, then that should be at the proper location, and the transformer location should be near to the load center. Okay, so ह्या प्रकारे ज्या काही कंडिशन्स आहेत तर त्या पॅरलल ऑपरेशन मध्ये आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे ऑब्विसली जे काही कन्झ्युमर एंड आहे तर त्याच्या नियरर लोकेशनला जर ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल झालेला असेल तर जे काही ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आहे दॅट कॅन बी मिनिमाइज अँड एनर्जी कॅन बी सेव्ह. अँड दिस टेक्निक कॅन बी यूज फॉर द रिड्यूस द फ्लक्च्युएशन्स इन द लोड. ओके, त्याच्यानंतर एक आहे एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर. ओके, सो एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपण एक मटेरियल यूज करतो, जे काही कोअर्स असतात ट्रान्सफॉर्मरच्या ज्या काही कोअर्स आहेत
तर ट्रान्सफॉर्मरची जी काय कोअर आहे तर दॅट कोअर शुड बी मेड अप ऑफ द amorphous कोअर मटेरियल. ओके, तर हे जे amorphous कोअर मटेरियल आहे सो दॅट इज यूज इन द एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आणि हे जे मटेरियल आहे ते इझिली मॅग्नेटाइज किंवा डिमॅग्नेटाइज होऊ शकतं. ओके, आफ्टर दॅट वन ऑफ द मटेरियल इज यूज दॅट इज द CRGO मटेरियल. ठीक आहे, की ज्या काही कोर्स आपण मॅन्युफॅक्चर करतो तर त्या केसमध्ये हे मटेरियल्स यूज करतात. CRGO मीन्स कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील. ओके, आणि जेव्हा हे मटेरियल्स ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चर करत असतात तर तेव्हा ह्या ज्या कॉइल्स आहेत तर जी काही कंपनी आहे किंवा ज्या मिलमध्ये ते तयार होतात तर ते कॉईल फॉर्ममध्ये तयार होतात आणि नंतर ते ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे तर तिला जेव्हा सप्लाय होतं तर ते लॅमिनेशन्समध्ये त्याला कट करून ते यूज करत असतात. ओके, सो दीज मटेरियल्स कॅन बी यूज फॉर द एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर, की ज्यांची काय असते मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी जी असते तर ती जास्त असते. ओके, अँड दॅट मटेरियल्स कॅन बी इझिली मॅग्नेटाइज अँड demagnetize. Okay, so therefore if we use the this amorphous core material or CRGO material for the cores of the transformer, then we can save the energy. Okay, त्याच्यानंतर एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्स काय असतात. सो वी स्टडीड द व्हॉट इज द एनर्जी कॉन्झर्वेशन अँड कन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कॉन्झर्वेशन इन द फर्स्ट युनिट. So energy conservation is nothing but the saving of energy or minimize the use of energy. Okay, and concept of energy conservation equipment म्हणजे काय की जे काही आपण यूज करतोय तर त्याला कंट्रोल करण्यासाठी जे काही आपण डिव्हाइस यूज करतो तर दॅट इक्विपमेंट वी कॅन से द एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट. ओके, so devices which lead to significant amount of energy saving by reducing the usage on their installation. की installation side ला जे काही significant amount of energy save करण्यासाठी आपण equipments use करतो. So that equipments we can say the energy conservation equipments. तर आता ओव्हरऑल सिस्टीम मध्ये म्हणा किंवा मोटर मध्ये म्हणा आपण कोणत्या टाइपचे इक्विपमेंट्स यूज करतो. सो दीज आर द सम एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्स. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे सॉफ्ट स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर, त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और कन्व्हर्टर, त्याच्यानंतर व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह, त्याच्यानंतर आहे APFC, IPFC अँड ॲक्टिव्ह हार्मोनिक्स फिल्टर्स. ओके, so these are the some energy conservation equipment we will study. Okay, so first this is the diagram for the soft starter. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे soft starter काय असतं. So what is the concept of soft starter? So soft starter is a device which designed to accelerate and deaccelerate the three-phase induction motor and also used to control the voltage applied to the motor at the स्टार्टिंग अँड स्टॉप ऑफ द मोटर. की जे काही इनिशियल कंडिशनला मोटरचं जे काही स्टार्टिंग करंट आहे तर ते हाय असतो. ओके, सो त्या कंडिशनमध्ये मोटर सडनली ॲक्सेलरेट किंवा डिॲक्सेलरेट होऊ शकते. सो टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट अँड स्टार्ट द मोटर विथ द नॉर्मल व्होल्टेज वी कॅन यूज द सॉफ्ट स्टार्टर. ठीक आहे, फक्त जे काही कन्व्हेन्शनल स्टार्टर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये आणि सॉफ्ट स्टार्टरमध्ये काय डिफरन्स आहे. इट स्मूथली स्टार्ट्स द मोटर. तर स्मूथली स्टार्ट करण्याचं काम हे सॉफ्ट स्टार्टर करत असतं. अँड इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस लाईक द SCR कॅन बी used. SCR is used in the this type of starter. Okay, so you can able to see here the SCR configuration in the 3 lines. Okay, तर बॅक टू बॅक कॉन्फिगरेशन हे जे SCR आहेत
तर ते कनेक्टेड असतात आणि ते काय करतात, स्टार्टिंग करंटला कंट्रोल करतात. सो बाय with the help of firing angle we can control the heavy currents. okay, आणि जे काही हाय करंटमुळे जे काही ड्रॉप्स होतात किंवा जे काही लॉसेस होतात तर दॅट कॅन बी मिनिमाइज. ओके, सो दॅट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर as well as various controllers like the PID controller, microcontrollers can be used with the लॉजिक कंट्रोल्स. ओके, तर जे काही मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आहे किंवा PID कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आहे तर त्यांच्या प्रोग्रामिंगने सुद्धा आपण कंट्रोल करू शकतो. ओके, आणि पॉवर स्विचेस आपण बघितलं की SCR सारखे जे काही स्विचिंग डिव्हाइसेस आहेत तर त्यांच्या थ्रू सुद्धा आपण जे काही लाईन व्होल्टेज आहे तर ते कंट्रोल करू शकतो. ओके, so in short, a soft starter is a device which is used to apply the supply voltage to the motor, which never shoots the current more than the rated. okay, आणि जे काही हायर रेटेड करंटमुळे जे काही व्होल्टेज ड्रॉप्स होतात तर ते मिनिमाइज आपण विथ द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर मिनिमाइज करू शकतो. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे जे काही अननेसेसरी टॉर्क आहे so that can be also controlled. okay, so this is the purpose of soft starter. त्याच्यामध्ये आता जे काही इफेक्ट्स आहेत, दोन टाईपचे इफेक्ट्स आहेत जे अननेसेसरी इफेक्ट्स मोटरच्या ऑपरेशनमध्ये जनरेट होतात. सो देर आर टू टाईप्स ऑफ इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स अँड मेकॅनिकल इफेक्ट्स. तर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्समध्ये आपण हाय करंट इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाय इज वन ऑफ द अननेसेसरी इफेक्ट. त्याच्यानंतर जे काही हाय करंट आहे तर त्याच्यामुळे जे काही कॉन्टॅक्ट्स आहेत तर ते बर्न होऊ शकतात. ओके, सो दीज आर द अननेसेसरी इफेक्ट्स अँड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स. आणि मेकॅनिकल इफेक्ट्समध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो की एक्सेसिव्ह विअर अँड टिअर ऑन द बेल्ट्स अँड पुली गिअर्स अँड चेन्स. so these are the some unnecessary mechanical effects. So that effects can also be reduced by the using of the soft starter. okay, तर अशा प्रकारे सॉफ्ट स्टार्टर ऑपरेट होतं. याच्यात तुम्ही एक जे काही कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम तर ती लक्षात ठेवणार. याच्यात शॉर्टली सांगायचं झालं की द कम्प्लीट ऑपरेशन ऑफ द दिस सॉफ्ट स्टार्टर is operated by the these SCRs जे की बॅक टू बॅक कॉन्फिगरेशन मध्ये इच लाईन मध्ये कनेक्टेड आहे. ओके, सगळ्यात पहिला पर्पज म्हणजे की जे काही सगळ्यात पहिला पर्पज म्हणजे ॲक्सेलरेशन आणि डिॲक्सेलरेशनला कंट्रोल करायचं. स्टार्टिंग आणि स्टॉप होत असताना जे काही सडनली ॲक्सेलरेशन आणि डिॲक्सेलरेशन होतं तर त्याला कंट्रोल करण्यासाठी आपण हे सॉफ्ट स्टार्टर यूज करतो. त्याच्यानंतर जे काही अप्लाइड व्होल्टेज आहे स्टार्टिंग टाइमला जे काही अप्लाइड व्होल्टेज आहे तर त्याला कंट्रोल करण्यासाठी ॲज वेल ॲज AC motor draws the heavy current at the starting. So to control that heavy current we use these soft starters. okay, तर याचे ॲडव्हान्टेज असे आहेत की we use this for the smooth starting of the motor. जर आपण कन्व्हेन्शनल स्टार्टरच्या ऐवजी हे सॉफ्ट स्टार्टर जर यूज केलं सो इट हॅज द स्मूथ स्टार्टिंग. त्याच्यानंतर हे जे सॉफ्ट स्टार्टर आहे सो दॅट कॅन बी यूज फॉर द स्टार कनेक्टेड ॲज वेल ॲज डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स. त्याच्यानंतर जी काही सिस्टीमची इफिशियन्सी आहे सो दॅट कॅन बी इम्प्रूव्ह. ठीक आहे, इफिशियन्सी कशा प्रकारे इम्प्रूव्ह होईल की जे काही हायर करंट आहे तर ते कंट्रोल होईल. त्याच्यामुळे जे काही अननेसेसरी व्होल्टेज ड्रॉप्स क्रिएट होतात सो दॅट व्होल्टेज ड्रॉप्स कॅन बी मिनिमाइज अँड ऑब्वियसली द इफिशियन्सी ऑफ द मोटर विल बी इम्प्रूव्ह. ओके, आणि टॉर्क unnecessary torque can be controlled, so it prevents the damage to the motor through the mechanical stresses. म्हणजे जे काही सडन ॲक्सेलरेशन अँड डिॲक्सेलरेशन होतं
तर ते होणार नाही. त्याच्यामुळे जे काही मेकॅनिकल स्ट्रेस रोटेटिंग पार्ट्सवर क्रिएट होतो, सो दॅट कॅन बी reduce by the using of this soft starter. ओके, तर हे झाले ॲडव्हान्टेजेस. तर डिसॲडव्हान्टेज आहे की याची जी काही कॉस्ट असेल, सो कॉस्ट ऑफ द दॅट स्टार्टर इज हायर. आणि त्याच्यानंतर आपण SCR सारखे स्विचिंग डिव्हाइसेस यूज करतोय. ओके, सो ऑब्वियसली दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. SCR काय इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की हार्मोनिक्स जनरेट होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर. आपण डायग्राम मध्ये बघितलं की बॅक टू बॅक कॉन्फिगरेशन मध्ये SCR कनेक्टेड आहे. ओके, सो दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स जनरेट होण्याचे कॉजेस आपण मागच्या लेक्चरला बघितले होते की हार्मोनिक्स कशामुळे जनरेट होतात. तर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस जर आपण यूज केलेले असतील, सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स. ओके, सो दिस कॅन बी वी कन्सिडर द वन ऑफ द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर. ओके, आणि जे काही व्हेरिएबल स्पीड आहे किंवा स्पीड रेग्युलेशन जर आपल्याला करायचं असेल, तर त्यासाठी आपण हे सॉफ्ट स्टार्टर यूज नाही करू शकत. तर इट इज ओनली फॉर द स्टार्टिंग अँड स्टॉपिंग, म्हणजे सॉफ्टली स्टार्ट करण्यासाठी आणि सॉफ्टली स्टॉप करण्यासाठी आपण हे सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज करू शकतो. और वी कॅन से दिस स्टार्टर कॅन बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज. ओके, so these are the some of the advantages and disadvantages of the soft starter. आणि हे जे सॉफ्ट स्टार्टर्स आहेत, तर ते जनरली जे काही सिमेंट इंडस्ट्रीज वगैरे असतात, तर त्यांच्यामध्ये यूज करतो. त्याच्यानंतर ज्या काही टेक्स्टाईल मिल्स असतात, त्याच्यानंतर मशीन टूल्स वगैरे जे मॅन्युफॅक्चरिंगच्या इंडस्ट्रीज असतात त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. पेपर इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, तर यांच्या सारख्या ॲप्लिकेशन्समध्ये आपण हे सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज करत असतो. ठीक आहे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉफ्ट स्टार्टर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे ॲटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर. तर ॲटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जे आहे, तर दॅट कॅन बी यूज फॉर द मोटर रेटिंग मोर दॅन द 10 HP. ठीक आहे, की ज्या मोटरचं रेटिंग 10 HP पेक्षा हायर असेल, सो इन दॅट केस वी कॅन यूज द ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, अँड दॅट स्टार्टर कॅन बी प्रोव्हाइडेड विथ द स्टार डेल्टा वाइंडिंग. ओके, आणि अशा प्रकारे याची जी काही डायग्राम आहे, तर ती डायग्राम आहे. आणि इकडं साईडला जे दिलेले आहेत ते व्हेरियस टर्मिनल्स आहेत, की थर्मल कटआउट आहे, मेन कॉन्टॅक्टर, डेल्टा कॉन्टॅक्टर, 3 फेज मोटर वगैरे. तर अशा प्रकारचे हे मेन पार्ट्स आहेत ह्या स्टार्टरचे. ओके, तर हे स्टार्टर आपण कोणत्या पर्पजसाठी यूज करू शकतो, की जे काही लोड आहे, मोटरचा जो लोड आहे, आता जनरली ज्या काही मोठमोठ्या मोटर्स आहेत, 3 फेज मोटर्स ज्या आहेत, त्या इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करत असतो. ओके, तर एकदम स्टार्टिंग पिरियडलाच मोटरला फुल लोड असेल अशी सिच्युएशन नसते. तर स्टार्टिंग ड्युरेशनसाठी काही मोटर ज्या आहेत, तर त्या कमी लोडला ऑपरेट होत असतात. तर नियर अबाउट त्या ज्या मोटर्स आहेत, तर नियर अबाउट 40% ऑफ टोटल लोड अचीव करेपर्यंत त्या इनिशियल कंडिशनला काय होतात, स्टार मोडमध्ये ऑपरेट होत असतात. आणि जेव्हा त्या मोर दॅन 40 to 50% लोडला ऑपरेट होतात, तर त्या कंडिशनमध्ये त्या ऑटोमॅटिकली डेल्टामध्ये कन्वर्ट केलं जातात. ओके, सो देअरफॉर दिस टाईप ऑफ स्टार्टर इज कॉल्ड ॲज द स्टार डेल्टा स्टार्टर. म्हणजे काय आपण म्हणू शकतो की याचं जे कनेक्शन्स आहेत, तर ते इनिशियल कंडिशनला स्टारमध्ये असतात, कारण स्टार्टिंग ड्युरेशनला लोड कमी असतो. आणि जसजसं लोड इन्क्रीज होत जातो, पर्टिक्युलर लिमिट नंतर जसं आपण कन्सिडर केलं की 40% अचीव करेपर्यंत आपण काय करतो, स्टारलाच ऑपरेट करतो, आणि ऑटोमॅटिकली इट विल बी गेट कनेक्टेड इन द
डेल्टा कनेक्शन. ठीक आहे. तर आपल्याला स्टार आणि डेल्टा कनेक्शनचे जे काही व्होल्टेज अँड करंट रिलेशन्स आहेत तर ते माहिती आहे. तर एक मिनिट. ओके. सो वी नो द, फॉर एक्झाम्पल इथं कन्सिडर करू स्टार आणि डेल्टाचं व्होल्टेज रिलेशन काय आहे. स्टारसाठी VL इज इक्वल टू √3 times VPH. Okay, so VPH will be VL divided by √3. ठीक आहे. म्हणजे जे काही व्होल्टेज आहे VL is the supply voltage. We already know that VL is the line voltage or supply voltage. Okay, so in the case of star connection this will be get reduced by the 1/3. Okay, तर हे जे फेज व्होल्टेज आहे सो दॅट कॅन बी रिड्यूस बाय द 1/√3 टाइम्स. ओके, सो त्याच्यामुळे फेज व्होल्टेज जे आहे ते स्टार कनेक्शन मध्ये कमी असतं. ओके, सो जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे सो दॅट इज लेस ॲज कम्पेअर टू द डेल्टा कनेक्शन. जर आपण डेल्टाची सिच्युएशन कन्सिडर केली so for the delta connection line voltage is equals to the phase voltage. Okay, so ह्या दोघं कंडिशन्सला जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्या लक्षात येईल की फेज व्होल्टेज जे आहे सो दॅट इज 1/3 टाइम्स ऑफ लाईन व्होल्टेज. ओके, तर अशा प्रकारे याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये जे आहे स्टार कनेक्शन मध्ये एनर्जी कन्झम्पशन can be less as compared to the delta. So therefore we use the star delta starter and here it is the automatic star delta starter की जे इनिशियल कंडिशनला स्टार मध्ये असतं त्याच्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली पर्टिक्युलर लोड अचीव झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली काय होतं डेल्टा मध्ये कनेक्ट होतं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्टार कनेक्शन. याच्यानंतर आपण त्याचे ॲडव्हान्टेजेस बघू. Okay, so advantage है कि it operates at the higher efficiency. This is the first advantage. Okay, त्याच्यानंतर सेकंड आहे की सेव्हिंग इन एनर्जी. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो, oh shit. येतोय मॅडम आवाज? हा, नेट डिस्कनेक्ट. हा, एक मिनिट. ओके, सॉरी, नेक्स्ट डिस्कनेक्ट झालं होतं. पीपीटीज दिसताय का सगळ्यांना? नाही मॅडम. ओके, एक मिनिट. दिसतंय मला. ओके ओके, ठीक आहे. सो आपण बघत होतो ती याची ऑपरेटिंग इफिशियन्सी जी आहे ती हायर इफिशियन्सी असते. त्याच्यानंतर सेव्हिंग इन एनर्जी ॲज द कॉपर लॉसेस गेट रिड्यूस ड्यू टू रिडक्शन इन करंट वेन इन द स्टार मोड. ठीक आहे, तर स्टार कनेक्शनसाठी व्होल्टेज रिलेशन बघितलं आणि करंट रिलेशन इज ऑल्सो IL is equal to IPH for the star connected load. Okay, so therefore we can say if we operate the motor in the star connection then it will be responsible for the saving of the energy. Okay, and saving in energy as iron losses get reduced due to reduction in the applied voltage. Applied voltage कशा प्रकारे reduce होईल? VL will be get reduced by the √3. Okay, VPH is equal to VL by √3 आपण बघितलं. Okay, so applied voltage will be get reduced when it is connected in the star mode. Okay, so this is again reduces the iron losses and
एनर्जी सेविंग कॅन बी अचीव. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इंटेलिजंट युटिलायझेशन फॉर द मोटर कॅपॅसिटी. एक सेकंड. ठीक आहे. तर आपण बऱ्यापैकी ह्या ज्या मोटर्स आहेत तर त्या मोटरच्या ऑपरेटिंग कंडिशन्ससाठी युटिलाइज करू शकतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे दोन टाईपचे स्टार्टर्स आपण बघितले. एक म्हणजे सॉफ्ट स्टार्टर आणि दुसरं म्हणजे ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर. ठीक आहे. सो आतापर्यंत जे आपण कव्हर केलं त्याच्यामध्ये आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स बघितल्या. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कोणत्या आपण युटिलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की जे काही इक्विपमेंट्स एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंटचा कन्सेप्ट बघितला आणि दोन टाईपचे स्टार्टर्स बघितले. सो ह्या दोन टॉपिक्स मध्ये कोणाला काही डाऊट? तीन टॉपिक सॉरी, हे जे तीन टॉपिक्स आपण बघितले त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके. सो कोणाला काही डाऊट नसेल आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दॅट इज द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. ठीक आहे. तर व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्हची एक डायग्राम दिसते तुम्हाला की इनपुट साइडला आहे डायोड कॉन्फिगरेशन आणि इकडं आहे IGBT कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. तर इनपुट साइडला जो आहे कन्व्हर्टर आहे आणि इकडं आहे इन्व्हर्टर. ओके. सो सगळ्यात पहिलं व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. ठीक आहे. तर व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ॲज द नेम इंडिकेट्स or this is a self explanatory term. तर व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय की हे जे ड्राईव्ह आहेत तर ते काय होणार आहे, instead of fixed frequency it can be operates at the variable frequency. Okay. And variable output voltage. Okay. So that is the meaning of variable frequency drive, and it is used to control the motor by varying the fixed frequency and fixed voltage. Okay. जे काही फिक्स फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आहे किंवा फिक्स व्होल्टेज आहे तर त्याला व्हॅरी करून आपण मोटरला ऑपरेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. ओके. सो व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह युजेस द 3 स्टेप्स टू कंट्रोल द मोटर. तर त्या 3 स्टेप्स कोणत्या आहे की एक म्हणजे कन्व्हर्टर स्टेप, ज्याला आपण डायोडचं ब्रिज कॉन्फिगरेशन म्हणू शकतो, 3 फेज ब्रिज कॉन्फिगरेशन्स ऑफ द डायोड. त्याच्यानंतर हे आहे DC बस फिल्टर आणि हे आहे आउटपुट इन्व्हर्टर फिल्टर. सो दीज आर द 3 स्टेजेस और 3 स्टेप्स टू ऑपरेट द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. ओके. तर सगळ्यात पहिलं आहे वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन द these 3 steps. तर ह्या फर्स्ट कॉन्फिगरेशन मध्ये तुम्हाला diodes दिसत आहेत. ओके. 6 diodes are connected in the bridge configuration across the 50 Hz supply. ओके. सो हे जे कॉन्फिगरेशन आहे हे कन्व्हर्टर आहे. तर AC supply is given. So converter will converts the AC into the DC supply. ठीक आहे. तर DC मध्ये कन्व्हर्ट करेल. त्याच्यानंतर जे काही कन्व्हर्ट झालेलं DC आहे सो दॅट विल बी गेट सप्लाइड टू द दिस सेकंड स्टेप, ज्याला आपण DC बस म्हणतो किंवा फिल्टर म्हणतो. ओके. सो व्हॉट विल बी द ऑपरेशन ऑफ दिस DC बस. या DC बसचं ऑपरेशन काय असेल किंवा वर्किंग काय असेल की याच्यापासून जे काही DC आउटपुट मिळत आहे तर त्याच्यामध्ये जर काही AC कंपोनंट्स प्रेझेंट असतील सो त्यांना काय करेल ते फिल्टर करण्याचं काम करेल आणि प्युअर DC विल बी गेट सप्लाइड टू द दिस इन्व्हर्टर अँड इन्व्हर्टर विल बी विल कन्व्हर्ट अगेन into the
AC and then it will be get supplied to the motor. ओके, सो अशा प्रकारे ह्या ज्या 3 स्टेजेस आहेत तर त्या ऑपरेट होत असतात. तर त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट स्टेज बघितली की कन्व्हर्टर इज युज्ड फॉर द कन्व्हर्जन ऑफ द AC सप्लाय इनटू द DC. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण जे काही कंपाऊंड स्विचिंग डिव्हाइसेस आहेत लाईक द IGBT SCR आर युज्ड. ठीक आहे, आणि अशा प्रकारे हे सगळं जे कन्व्हर्जन आहे जर आपण हे सगळी जी प्रोसेस आहे कन्व्हर्जनची AC टू DC DC टू AC ही सगळी कशासाठी करतोय बिकॉज वी वॉन्ट द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी फॉर द कंट्रोल ऑफ द मोटर. ओके, तर व्हेरिएबल व्होल्टेज आणि व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी जनरेट करण्यासाठी आपण ह्या ज्या काही कन्व्हर्जन प्रोसेस आहेत तर त्या फॉलो करतोय. ठीक आहे, किंवा युटिलाइज करतोय. ओके, सो दीज आर द मेन 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज कन्व्हर्टर स्टेज की जे काय करतं AC टू DC ला कन्व्हर्ट करतं. त्याच्यानंतर DC बस और वी कॅन से फिल्टर जे काय करतं DC मधले जे काही AC कंपोनंट्स आहेत किंवा कन्व्हर्टरचं जे काही आउटपुट आहे तर त्याच्यामधले जे काही AC कंपोनंट्स आहेत त्याला फिल्टर करून ते प्युअरली DC सप्लाय इन्व्हर्टरला देतं अँड इन्व्हर्टर विल बी कन्व्हर्ट टू it into the variable voltage and frequency. Okay, and after that it will be get supplied to the input of the motor. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे याचे ऑपरेशन्स आहेत. तर व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्स. तर इट इज द एनर्जी सेविंग. त्याच्यानंतर जे काही कंट्रोल आहे वी कॅन कंट्रोल बेटर द स्पीड ऑफ द मोटर. ओके, तर त्याच्यानंतर आहे की याची जी काही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे दॅट मेंटेनन्स कॉस्ट इज लेस. त्याच्यानंतर लार्ज लाईफ फॉर द बिअरिंग्स अँड मोटर. त्याच्यानंतर जे काही पॉवर क्वालिटी आहे ती इम्प्रूव्ह होईल. तर पॉवर क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह होईल कारण आपण फिल्टर यूज करतोय त्याच्यामुळे जे काही हार्मोनिक कंपोनंट्स जर प्रेझेंट असतील सो दॅट कॅन बी फिल्टर. ओके, तर त्याच्यामुळे जे काही लॉस असतात तर ते मिनिमाइज होतील. सो देअरफॉर वी कॅन से द पॉवर क्वालिटी कॅन बी इम्प्रूव्ह. त्याच्यानंतर स्मूथ स्टार्टिंग अँड इम्प्रूव्ह द पॉवर फॅक्टर. ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्स. ओके, तर अशा प्रकारे आपण 3 ते 4 पॉईंट्स आजच्या लेक्चरला कव्हर केले. सो कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. एनी डाऊट इन टुडेज टॉपिक्स? कोणाला काही डाऊट आहे का? हा बोल आर्यन. नाही मॅडम, काही डाऊट नाही. ओके, ठीक आहे. सो आपण थांबू इथं. बाकीचे जे टॉपिक्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ठीक आहे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. काही डाऊट नसेल तर तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता.
आवाज नाही येते मॅडम. काय? अरे लेफ्ट व्हायला सांगितलं मी. झालंय आपलं आजचं लेक्चर संपलंय. तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता.